گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی دے، گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے۔ آج ہم شمال مشرقی دلی کے جعفر آباد میں ہیں، جہاں تہنیتی جلسہ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہم آج اس پروگرام کے تحت دلی کے معروف دانشور جناب سہیل انجم، ڈاکٹر سید احمد خان، پروفیسر عبدالحق اور معروف دانشور سید منصور آرا یہاں موجود ہیں۔ ہم ان سے قومی یکجہتی اور اردو کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ یہ سب سے ناپسندیدہ جو موضوع ہے وہ قومی یکجہتی کا ہے۔ ہم بات سنتے ہیں کہ کان اس کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قومی یکجہتی کا مطالبہ اردو والوں سے یا صرف ہم سے ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قومی یکجہتی کا جتنا خمیر ہمارے اندر ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں، اور اردو نے قومی یکجہتی کے بہترین تخلیقات کے نمونے پیش کیے ہیں، اور اردو جتنی بلندی کے ساتھ قومی یکجہتی کی حمایت کرتا ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی زبان قومی یکجہتی کے یہ ایسا اعلان کر سکے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے آپ کو روبرو جواب بھی دینا ہے۔ قومی یکجہتی اس وقت صرف قوم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ قومی یکجہتی ایک علامت ہے امن عالم کی۔ اگر دنیا میں امن و آشتی قائم کرنا ہے تو ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا اور اپنے مطالبات کو بھی بدلنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ مزاج اور مطالبات کو بدلنے کے لیے ہمیں بڑی قربانی کی ضرورت ہے، اور ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں جو قومی یکجہتی نہیں، ملک کی سالمیت، انسانیت کے فروغ اور بنی نوع انسان کے امن و سکون کی زندگی کی بحالی کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے تیار ہیں، اور دنیا جب چاہے جس وقت چاہے ہمارا امتحان لے سکتے۔ اردو ہے کس چیز کا، کس کی زبان ہے، کہاں سے آئی، کس نے اس کو پروان چڑھایا، اس میں پوری قوم کی ایفرٹس اور کوششیں شامل ہیں۔ اردو زبان ہماری قومی یکجہتی کی نہیں، پوری قوم کی زبان نہیں ہے، اور آج بھی لوگ اردو کو بولتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں، ایک عام سی مثال دوں کہ خالص اردو میں جو فلمیں بنی وہ جتنی مقبول ہوئی ہیں اتنی دوسری فلمیں مقبول نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ آپ مغل اعظم لیجیے، صاحب بیوی اور غلام لیجیے، امراؤ جان لیجیے، انارکلی لیجیے، اس طریقے سے بے شمار فلمیں ہیں جو خالص اردو میں بنی، اور فلموں کے وہ گانے جو خالص اردو کے اندر ہیں، عوام کے اندر مقبول ہے۔ قومی یکجہتی کے واسطے اس سے بڑا اور کیا کنٹریبیوشن کسی زبان کا ہو سکتا ہے کہ وہ زبان ایک بات کہے اور اس زبان کو ہر کوئی توجہ کے ساتھ سنے۔ دراصل اردو کی جو پیدائش ہے وہ اپنے آپ میں خود بتا رہی ہے کہ یہ قومی یکجہتی کی زبان ہے، اس لیے کہ اس میں تمام قوم کے لوگوں کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تاریخی حقیقت سے کون بھاگ سکتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اردو کو جو ہے مزید اس کی ریڈرشپ بڑھے، اس کو لوگ اور قریب سے سمجھیں۔ اس کے لیے ہم نے علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے 9 نومبر کو 1997 سے اردو ڈے منانے کا اہتمام شروع کیا، اور اس میں یہ رہا کہ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً 110 سال پہلے جو قومی ترانہ سارے جہاں سے ہندوستان ہمیں عطا کیا۔ قومی یکجہتی اور اردو کی صورتحال پر اب ہم معروف دانشور جناب سہیل انجم سے بات کرتے ہیں۔ آئیے سہیل انجم صاحب کیا کرتے ہیں؟ قومی یکجہتی اور اردو کی صورتحال پر اب ہم معروف دانشور جناب سہیل انجم سے بات کرتے ہیں۔ آئیے سہیل انجم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں دہلی اردو اکیڈمی نے دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سابق صدر موجودہ پروفیسر ایمریٹس ماہر اقبالیات
और इकबाल एकेडमी इंडिया के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हक साहब को पंडित दत्तात्रेय कैफी अवार्ड से नवाजा है। इस सिलसिले में एक तहनीती जलसे का इनेकाद यहाँ पर किया गया जो अवामी एकता वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से हुआ। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल हक साहब को शाल और गुलदस्ता पेश करके उनका एजाज़ किया गया। जहाँ तक सवाल कौमी यकजहती और उर्दू का है तो फौरी तौर पर तो यही बात जहन में आती है कि पंडित दत्तात्रेय कैफी और डॉक्टर अब्दुल हक साहब दोनों का जो रिश्ता है वो कौमी यकजहती के फ़रोग़ की एक उम्दा मिसाल है। उर्दू ज़बान और कौमी यकजहती दोनों का आपस में हमेशा चूड़ी दामन का रिश्ता रहा है। कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उनकी जो खिदमत रही हैं उसका जो रोल रहा है वो किसी दूसरी ज़बान का नहीं है। आप अवामी सतह पर देखें या इल्मी सतह पर देखें, हर जगह उर्दू ने, उर्दू ज़बान ने, उर्दू अदब ने, उर्दू शायरी ने और दूसरे जो असनाफ़ अदब हैं उर्दू के, उन तमाम ने कौमी यकजहती के फ़रोग़ में बहुत अहम रोल अदा किया है। अवामी सतह पर देखें तो उर्दू ज़बान के ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो अवामी रोज़मर्रा में शामिल हैं, अवामी बोलचाल में शामिल हैं। इसी तरह इल्मी सतह पर अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने उर्दू ज़बान जो दूसरे मज़ाहिब से, दूसरी ज़बान और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उर्दू की खिदमत की है। यहाँ तक कि हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई बहुत सारी ऐसी शख्सियात आपको मिलेंगी जिन्होंने उर्दू में शायरी की है, उर्दू में सहाफ़त की है, उर्दू में अफसाने लिखे हैं, नावल लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पेश की हैं। इसी तरह उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अदब का जो तर्जुमा किया गया है उसका भी ज़ख़ीरा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत गिरा कद्र है। न सिर्फ हिंदू मज़हब की मजहबी किताबों का बल्कि दीगर मज़ाहिब की किताबों का भी उर्दू में तर्जुमा किया गया है। रामायण का किया गया, गीता का किया गया, यहाँ तक कि संस्कृत लिटरेचर का भी उर्दू में तर्जुमा किया गया है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उर्दू का रोल बहुत नुमाया है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें इस बात पर इज़हार अफसोस करना पड़ता है कि उर्दू को उस हैसियत से नहीं देखा जाता, ना ही उसको मकाम दिया जाता है जिसकी वो मकाम है। भारतीय सद्भावना विकास मंच के कौमी सदर जनाब मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी से हम बात करते हैं कौमी यकजहती और उर्दू के सवाल पे। आइए जावेद कासमी। ये कौमी यकजहती का जो मामला है इसके साथ सबसे पहला जो मसला है वो तहफ़्फ़ुज़ का है। कौमी यकजहती का ताल्लुक़, उसका एहसास आवाम को, समाज को जब भी महसूस होगा कि जब हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। भारतीय सद्भावना विकास मंच के ज़रिए हमने सबसे पहले जिस मुद्दा और जिस उन्वान को लिया है वो है तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा। कि जब यहाँ के तलबा, स्टूडेंट, तालिबात, स्कूल जाने वाली बच्चियाँ, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जब गाड़ी में, सवारी में, जहाँ भी वो जाएं तो एक तहफ़्फ़ुज़ का उनका एहसास हो कि हम जिस समाज में चल रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ का समाज, यहाँ का माहौल पुरअमन है। सबसे पहली हमारी कोशिश ये है कि पूरे मुल्क में हर समाज, हर मज़हब के मानने वालों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, वो अपने आप को सेफ़ और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस लिहाज कर ये आज की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ हमने ये 3 नारे लगाए हैं कि सबको चाहिए सुरक्षा, तहफ़्फ़ुज़, सबको चाहिए तालीम, शिक्षा और सबको चाहिए विकास, रोज़गार, तरक्यात। इस लिहाज कर आज हम आपकी टीम से भी स्टार न्यूज़ की तमाम अहबाब से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस पैगाम को मुल्क के कोने कोने तक ये पहुंचाया जाए कि हर मज़हब, हर समाज के लोग एक साथ मिलकर एक साथ प्रोग्राम करें, एक साथ सुख में एक दूसरे के शरीक हों, ताकि कौमी यकजहती की इस इमारत को और मजबूत करने का हम सबको एक बेहतरीन साजगार माहौल हासिल हो और ऐसा इस मुल्क के अंदर होना चाहिए।